اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوتا ہے. سبحان اللہ. کیوں کافر کہا گیا اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والے کو؟ انما اشکو بسی وحزنی اللہ، کہ میں اپنی شکایت، اپنا غم صرف اللہ سے بیان کرتا. اللہ تعالیٰ جب مدد کرتا ہے تو پھر ہر چیز انسان کی مدد میں لگا دیتا ہے. تو آپ یہ کیا اللہ مجھے چھوڑ دے گا؟ کیا اللہ نے چھوڑا ہے کسی کو؟ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں. کیا نبیوں کی مدد نہیں کی؟ کیا اپنے بندوں کی مدد نہیں کی؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وہاں سے دے سکتا ہے کہ ہمارا گمان بھی نہ جائے. یہ ہوپ تھا یعقوب علیہ السلام کا. اور دیکھیے اللہ سب کچھ ٹھیک کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ لوٹا سکتا ہے، بچھڑے ہوں کو لوٹا سکتا ہے، روٹھے ہوں کو منوا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فیملی کانفلکٹس کو سالو کر سکتا ہے. تو اللہ پہ شک نہیں کرنا. دس از دا کی، دس از ایکچولی دا سیکرٹ ریسیپی وچ مینی پیپل مس. وہ سبمٹ نہیں کرتے، اللہ رب العالمین پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. یہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ پتہ بھی نہیں گرتا مجھے پتہ ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان وہ پریشان ہو، اللہ رب العالمین اس کی طرف توجہ نہ کرے؟ فکر نہیں کرنی. رزق اللہ رب العالمین دیتا ہے، رازق اللہ رب العالمین ہے، الرزاق اللہ رب العالمین ہے. دیکھیں میں نے شروع میں بھی بتایا تھا اور بار بار بتاتا ہوں کہ سورہ یوسف وہ سورہ ہے جس کا بیک گراؤنڈ ہی یہ ہے کہ یہ اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز گوئنگ تھرو اے ویری ٹف ٹائم. یعنی دیکھیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ڈیتھ، اور اس کے بعد طائف کا واقعہ بہت پینفل، پھر شیب ابی طالب، دیٹ واز آلسو ویری ڈیفیکلٹ ٹائم. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے گفٹ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دس بیسٹ آف سٹوریز، جس نے ہیل کیا بے شمار صحابہ کو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بشارت ملی. اور تھرو آؤٹ ہسٹری کتنے ہی لوگ سورہ یوسف سے ہیل ہوتے آئے ہیں، اپنے ایمان کو ریوائیو کرتے آئے ہیں. اللہ رب العالمین کو پہچاننے میں یہ سورہ بہت کارآمد ہے. یعنی if you want to really understand who Allah is اور اللہ کا کمال کیا ہے، اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ رب العالمین العزیز ہے، اللہ الحکیم ہے، اللہ العلیم ہے. یہ جو اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں جس خوبصورتی سے اس کہانی میں، اس پوری سورہ میں نظر آتے ہیں، آئی تھنک کہ یہ نیڈ آف دی آور ہے کہ اس سورہ کو ہم بہت ڈیپلی انڈرسٹینڈ کریں. سب سے پہلے بہت خوبصورت پوائنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں سورہ یوسف آیت نمبر 56 سے. آج کے دور میں بہت سے لوگ ان امپلائمنٹ کا شکار، اسپیشلی جو ینگ جنریشن ہے، اور یو نیور نو کہ کب جاب ہاتھ سے چلی جائے، اور بہت سے لوگ پھر پریشان ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگ دعا بھی کر رہے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم دعائیں کر رہے ہیں لیکن ہماری دعائیں نہیں قبول ہو رہی. پھر یہ بھی ایک ڈسکشن چلتی ہے کہ یہ چیز کر لو اس کا سکوپ ہے، فلانی چیز کر لو اس کا سکوپ ہے. دیکھیں ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان کیا چیز ہے اور کس چیز کا ٹرینڈ ہے، کیا چیز جو ہے وہ اس کے چانسز زیادہ ہے سکوپ کے. لیکن بہت خوبصورت پوائنٹ جو اس سورہ سے ہمیں پتہ لگتا ہے، دیکھیں اللہ رب العالمین نے کیا مثال دی. یوسف علیہ السلام ہی واز سولڈ ایز اے سلیو، وہ ایز اے غلام سیل کیے گئے. اور غلام جو ہے اس کی کیا لائف ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کس طرح اللہ رب العالمین نے ان کا سکوپ بنایا، کس طرح اللہ نے ان کا خیال رکھا، کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی بہترین نشو و نما کروائی، یعنی محل میں، عزیز مصر کے محل میں. اور کس طرح اللہ نے انہیں سٹیٹس دیا. اس میں نو ڈاؤٹ یوسف علیہ السلام کے بھی کچھ ایٹریبیوٹس ہیں، وہ ایٹریبیوٹس بھی ہمیں اپنے اندر لانے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارا بھی سکوپ بنائے. اور وہ ایٹریبیوٹس ہیں اللہ کی ذات پہ توکل، شک نہیں کرنا. دوسرا ایٹریبیوٹ محسنین، لنکانا کہ یہی محسنین کو ہم اسی طرح ریوارڈ کرتے ہیں. محسن بن، ان شارٹ ڈوئر آف گڈ، یعنی اچھائی والا بننا، اچھائی کا پیغام دینے والا بننا. اچھائی میں پھر بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں اخلاق کا اچھا ہونا، اس میں نرمی ہونا، اس میں جنرس ہونا، ظرف کا بڑا ہونا، اس میں لوگوں کو معاف کرنے والا ہونا، اس میں گناہوں سے بچنا، اس میں پھر اللہ رب العالمین کے لیے ایکسٹرا کچھ کرنا اور عبادت ایکسٹرا کرنا. یہ سارے ایٹریبیوٹس پھر محسنین کے ایٹریبیوٹس میں آ جاتے ہیں. سو جو کوئی بھی محسن ہوگا اور جو کوئی بھی یوسف علیہ السلام کی طرح اللہ رب العالمین پہ توکل کرے گا تو پھر اس کو پرومس ہے کہ اس کا سکوپ بنایا جائے گا. آپ دیکھیے یہ آیا کتنی خوبصورت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں جبکہ یوسف علیہ السلام کو وہاں پہ ایک بہت بڑی پوزیشن مل گئی فائنانس منسٹر کی. آیت نمبر 56 میں اللہ ہمیں بتاتے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ. اللہ کہتے ہیں and thus we established Joseph in the land, we established Yusuf in the land. اور بے شک ہم نے یوسف کا سکوپ بنایا، ہم نے اس کو اسٹیبلش کرایا اس جگہ
to settle therein wherever he willed, जहां मर्जी उसका दिल करे वहां पे वो सेटल, यानी ये पोजीशन उसको दी। साबित हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात स्कोप बनाने वाली है। एज लॉन्ग एज आप कॉम्पिटेंसी से कोई चीज़ करते हैं, हार्ड वर्क से करते हैं, अल्लाह के बनाए हुए उसूलों पे चल कर करते हैं, सच बोलते हैं, मोहसिनीन वाले एट्रीब्यूट्स अपनाते हैं, फिक्र नहीं करनी। रिज़्क अल्लाह रब्बुल आलमीन देता है, राज़िक अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अर्रज़्ज़ाक़ अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल वहाब देने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। और इसीलिए अल्लाह कहते हैं नुसीबु बिरहमतिना मन नशाउ वला नुज़ीउ अजरल मुहसिनीन। और इसी तरह हम मदद करते हैं, अपना करम करते हैं उन लोगों पर, किन लोगों पर, वला नुज़ीउ अजरल मुहसिनीन, और नहीं हम ज़ाया करेंगे रिवॉर्ड मोहसिनीन का। अगेन किन लोगों पे रहम करते हैं, करम करते हैं, अल्लाह ताला मोहसिनीन पे करम करते हैं। तो दैट इज़ द कंडीशन। और मोहसिनीन का दर्जा अगर आपने अचीव करना है तो अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल मस्ट है। अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल का तकाजा है, अल्लाह के बारे में नेगेटिव ना हो। ट्रस्ट अल्लाह's प्लान्स। अल्लाह ताला इतना कमाल है, अल लतीफ़ है, इतना प्रिसाइजली अल्लाह रब्बुल आलमीन चीज़ों को देखता है। अल्लाह अल वकील है, द डिस्पोजर ऑफ अफेयर्स। अल्लाह मिस्टेक नहीं करता है। अल्लाह ताला एग्जैक्टली नो व्हाट टू गिव, व्हेन टू गिव, हाउ टू गिव। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर इंसान को नज़र में रखे हुए हैं। आप सोचिए कि अल्लाह कुरान में कहता है कि पता भी नहीं गिरता मुझे पता है, तो कैसे हो सकता है कि इंसान वो परेशान हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी तरफ तवज्जो ना करे। हाँ, हमें कुछ चीज़ें बस देखनी है अपने एंड। वो चीज़ें ये कि हमें मोहसिनीन वाला एटीट्यूड अपनाना है। अगर हम सबमिट ही नहीं कर रहे अल्लाह के आगे, झुक ही नहीं रहे, तो फिर हमें बताएं अल्लाह की मदद कैसे आई। अगर एक शख्स में एरोगेंस है, जैसे अल्लाह ने कुरान में कहा सूरह हज में कि लोगों में कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह की इबादत करते हैं जैसे कि किनारे पे, जब तक अच्छाई मिल रही है, जब तक सब अच्छा है, तब तक वो ठीक है, तब तक इबादत भी हो रही। अल्लाह कहते हैं कि लोगों में कुछ ऐसे भी हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते हैं एज इफ ऑन द एज, जैसे कि किनारे पे। जब तक लाइफ ठीक है, सेट है, यानी कोई मुश्किल, कोई उनकी ख्वाहिश के अगेंस्ट कोई चीज़ नहीं हुई, तब तक तो अल्लाह की भी तारीफ करते हैं, अल्लाह की भी इबादत करते हैं। लेकिन जैसे ही कोई मतलब कि उनके मुताबिक उनकी दुआ ना कबूल हो, या कुछ उनकी विश के अगेंस्ट कोई चीज़ हो जाए, या कुछ अप डाउन हो जाए, या थोड़ी सी कोई मुश्किल आ जाए, तो दे टर्न बैक ऑन देयर फेसेस, तो वो फिर जाते हैं अपने चेहरे से, यानी कि नाशुक्री शुरू कर देते हैं। तो ये जो एटीट्यूड है ये ना हो। अल्लाह पे तवक्कुल का देखें, जब हम किसी शख्स से मोहब्बत करते हैं तो फिर वो शख्स, अगर हम उसके साथ लॉयल हैं तो फिर उस शख्स का ये राइट है कि हम उस पर ट्रस्ट भी करें और बार बार उसको बुरा भला ना कहें, बार बार जो है उस पर शक ना किया जाए। तो अल्लाह पे शक नहीं करना, दिस इज द की, दिस इज एक्चुअली द सीक्रेट रेसिपी विच मैनी पीपल मिस। वो सबमिट नहीं करते, अल्लाह रब्बुल आलमीन पे ट्रस्ट नहीं करते। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन याद रखें कि वो बहुत रहमान, बहुत रहीम, बहुत करम करने वाला है। हम खुद ही गलतियां करते हैं, खुद ही खताएं करते हैं, गलत डिसीजंस लेते हैं, फंस जाते हैं, और उसके बाद अल्लाह ही तो बचाता है। तो अल्लाह तो अता ही अता है, जैसे कि कहा ना किसी शायर ने कि तू अता ही अता और मैं खता ही खता। तो यही रवैया है, यही मोहसिनीन का रवैया होता है। जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ऐ अल्लाह तू पाक है, मैं गलती पर हूं, मैं जालिम हूं, मैंने गलती की। और सच भी ये है, ये कोई फॉर्मेलिटी में नहीं कहना, सच भी यही है। सारी गलतियां हमारी अपनी हैं, गलत डिसीजंस हम लेते हैं, अल्लाह के अहकामात पे हम अमल नहीं करते हैं, हम अल्लाह के बताई हुई बातों पे नहीं चलते हैं, उसके बाद हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन हैविंग सेड इट, अल्लाह ताला बड़े बड़े नेक लोगों की आजमाइशें लेते हैं, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम और तमाम अंबिया। तो आजमाइशें भी अल्लाह फिर उन्हीं की लेते हैं जिनसे मोहब्बत करते हैं। तो ट्रस्ट करें, थोड़ा ट्रस्ट करें अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे, और यही तवक्कुल का तकाजा है। उसके बाद बहुत ही खूबसूरत हमें जो रवैया नजर आता है याकूब अलैहिस्सलाम का, जिससे हम अल्टीमेट होप, अल्टीमेट उम्मीद पकड़ सकते हैं। और वो ये उम्मीद है कि अल्लाह सब कुछ ठीक कर सकता है, अल्लाह ताला लौटा सकता है, बिछड़े हुओं को लौटा सकता है, रूठे हुओं को मनवा सकता है, अल्लाह ताला फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व कर सकता है, अल्लाह ताला बीमारी को दूर कर सकता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला स्कोप बना सकता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इम्पॉसिबल से पॉसिबल चीज़ निकाल सकता है, अल्लाह ताला जो है वो वहाँ से दे सकता है कि हमारा गुमान भी ना जाए। ये होप था
याकूब अलैहिस्सलाम का। और देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कैन मेक वेज यू कैन नॉट इमेजिन। याकूब अलैहिस्सलाम को वापस तो करने थे यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह ने, लेकिन किस कमाल तरीके से करने थे, अल्लाह अकबर, कि उनको मिसाल भी बनाना था। क़यामत जितने लोग आने वाले हैं उनके लिए मिसाल भी बनाना है कि उनकी स्टोरी से लोग बहुत तकवीत सुकून हासिल करें और बहुत बड़ा रुतबा करके लौटाना है। जब आप अल्लाह से मांगते हैं तो फिर राजी हो जाए, फिर खुश हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन देगा और ऐसे देगा कि आप हैरान हो जाएंगे। आपने किसी इंसान से नहीं मांगा है, किसी ऐसी जात से नहीं मांगा है जो कि देने पर कादिर नहीं। अल्लाह जब देता है तो फिर ऐसे देता है कि आपकी सोच है। देखिए, जब आपने अल्लाह को कोई मामला सौंप दिया तो फिर रिलैक्स हो जाए, फिर वेट करें कि मैंने उस जात को सौंप दिया है जो अल-वदूद है, जो बहुत मोहब्बत करने वाला है, जो अल-वकील है, बेहतरीन मामलात को चलाने वाला है, जो कि अल-कदीर है, बेहतरीन कुदरत रखता है हर चीज में, जो कि अल-अजीज है, बहुत पावरफुल है, जो कि अल-मुजीब है, बहुत करीब है, सुनने वाला है, जो कि अल-फत्ताह है, खोलने वाला है, रास्तों को खोलने वाला है। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए रास्ते खोले जब वो एक बुराई का शिकार ना हो जाते। तो बार बार अल्लाह रब्बुल आलमीन के एट्रीब्यूट्स माइंड में लाके इंसान अपने आप को काम डाउन करे कि क्या अल्लाह मुझे छोड़ देगा? क्या अल्लाह ने छोड़ा है किसी को? तारीख उठाकर देख ली, क्या नबियों की मदद नहीं की? क्या अपने बंदों की मदद नहीं की? क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मरियम अलैहिस्सलाम की मदद नहीं की? क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको राहत नहीं दी? क्या उनका तज़किरा बुलंद नहीं किया दुनिया में और आखिरत में कितना रिवॉर्ड है? तो ये चीज़ें हम भूल जाते हैं, और जब हम भूल जाते हैं फिर हम परेशान होते हैं, और जब हम परेशान होते हैं तो शैतान हावी होता है। तो अल्लाह के बारे में कभी नेगेटिव ना होइए। इसके बाद हमें देखिए बहुत खूबसूरत मिसाल मिलती है। देखिए, होप और रेजिलियंस, ये दो टॉपिक्स हैं बड़े ज़बरदस्त पॉजिटिव साइकोलॉजी के, ये बाकायदा साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स। होप की आप गूगल पे जाके कभी साइंटिफिक डेफिनेशन देखें तो होप में दो चीजें आती। होप जो है ये एक ऐसी थिंकिंग, ऐसे माइंडसेट का नाम है जिसमें एजेंसी थिंकिंग होती है और पाथवे थिंकिंग होती है। पाथवे थिंकिंग से मुराद है कि जो होपफुल इंसान होता है वो बिल्कुल मायूस होकर नहीं बैठ जाता, बल्कि वो कुछ हाथ पैर हिलाता है, कुछ प्लान्स बनाता है, कुछ पाथवेज बनाता है। यानी सोल्यूशन ए, सोल्यूशन बी, सोल्यूशन सी, वो बैठकर सोल्यूशन सोचता है। और उसके बाद एजेंसी थिंकिंग कहते हैं कि वो अमल की तरफ आता है। दिस इज प्योर होप। होप सिर्फ ये नहीं है कि बस आप चुप करके बैठ जाएं और कोई एक्शन ना लें, कोई अपनी हालत तब्दील करने की कोशिश ना करें। आई अंडरस्टैंड कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है कि प्रैक्टिकली कुछ खास नहीं किया जा सकता, टू बी ऑनेस्ट, लेकिन स्टिल हाथ तो उठाए जा सकते हैं, जिक्र तो किया जा सकता है, अल्लाह के आगे सजदा रेज़ तो हुआ जा सकता है, अल्लाह से बात तो की जा सकती है। अगर एक इंसान ये भी नहीं कर रहा तो फिर वो बिल्कुल ही होप खो चुका है और फिर वो शैतान के लिए पीस ऑफ केक बन जाता है। तो अल्लाह से होप पकड़े, उम्मीद पकड़े। अल्लाह ऐसे ऐसे निकालता है, ऐसी ऐसी सिचुएशन से निकाल लेता है कि आप सोच नहीं सकते। अल्लाह की आर्मीज को निगलेक्ट ना करें, अल्लाह की आर्मीज को अंडर एस्टिमेट ना करें। अल्लाह ताला जब मदद करता है तो फिर हर चीज इंसान की मदद में लगा देता है। तो आप देखिए यूसुफ अलैहिस्सलाम, ही वाज अ वेरी होपफुल पॉजिटिव पर्सनालिटी। लास्ट एक एपिसोड मैंने बताया था, एपिसोड 2 में, कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने नेगेटिविटी को हावी नहीं होने दिया अपने ऊपर और बिटर नहीं बने। इनफैक्ट ही बिकेम अ वेरी पॉजिटिव, वेरी प्रोडक्टिव इंडिविजुअल। क्यों? क्योंकि उन्होंने भाइयों का जो रवैया था वो बहुत ही डेंजरस और बहुत ही दर्दनाक और पेनफुल रवैया था, लेकिन उन्होंने उस चीज को अल्लाह रब्बुल आलमीन के विजडम को सौंपा कि अल्लाह की कोई बेहतरी है इसमें, एंड दिस हेल्प्ड हिम ग्रो। तो देखिए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इतनी प्रोडक्टिव जिंदगी गुजारी कि मुश्किलात के बावजूद वो एक पर्पसफुल जिंदगी गुजारते गए, आगे बढ़ते गए, क्योंकि मिशन बहुत क्लियर था। एज लॉन्ग एज आपका पर्पस बड़ा है, आपको क्लैरिटी है लाइफ के बारे में, आप आगे बढ़ते रहेंगे, आप रुकेंगे नहीं। यूसुफ सलाम ने जेल में जाके भी अपना मिशन और पर्पस जारी रखा, जेल में जाके भी लोगों को दीन की दावत दी, तौहीद की दावत दी। तो आप देखिए बिकेम अ वेरी पॉजिटिव इंडिविजुअल एंड वेरी प्रोडक्टिव इंडिविजुअल। क्यों? क्योंकि उनके पास होप था, उनके पास तवक्कुल था, उनके पास ऑप्टिमिज्म था। और फिर आप देखिए याकूब अलैहिस्सलाम, व्हाट अ होपफुल पर्सनैलिटी, कितने पॉजिटिव अबाउट अल्लाह रब्बुल आलमीन। यानी बच्चों ने जब आके खबर दी यूसुफ अलैहिस्सलाम की, वो जो शर्ट ले आए थे खून लगाकर फेंक, तो क्या कहा? फसब्रुन जमील,
میں بہترین صبر کروں گا، خوبصورت صبر، بیوٹیفل پیشنس۔ بیوٹیفل پیشنس ان شارٹ کیا ہے؟ ایسا صبر جس میں شکایت نہ ہو۔ اللہ، یہ بہت مشکل ہے۔ کچھ لوگ ایکٹیو شکایت کرتے ہیں، کچھ لوگ پیسو شکایت کرتے ہیں۔ گناہوں میں پڑ جانا، اللہ کو ڈائریکٹ تو کچھ نہ کہنا، کیونکہ اتنا خوف تو ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ کچھ نہیں کہنا، لیکن اپنے آپ کو ہارم کرنا، گناہوں میں پڑ جانا، اللہ کی نافرمانی والے کام کرنے لگنا، یہ پیسو شکوہ میں آئے۔ بہت سے لوگ پیسو شکوہ کر رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو خدا کے لیے نکال دیں شکوہ دل سے، فصبر جمیل، بیوٹیفل پیشنس اڈاپٹ کریں، اور بیوٹیفل پیشنس میں ایکشن لینا بھی آتا ہے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اور میں اللہ کی مدد ہی پکڑ سکتا ہوں اس کے خلاف جو تم لوگ گڑھ لائے۔ کیا خوبصورت رویہ ہے، کیا پازیٹیو رویہ ہے، بجائے کہ بہت پینک ہونے کے اور بہت زیادہ لڑائی کرنے کے اور بہت زیادہ غصہ کرنے کے۔ اللہ اکبر، ہی سیڈ فصبر جمیل واللہ المستعان، اور میں اللہ کی مدد پکڑتا ہوں۔ اور پھر یہ جملے دیکھیے، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنی شکایت، اپنا غم صرف اللہ سے بیان کرتا ہوں۔ واٹ اے پاورفل پرسنالٹی، اللہ اکبر۔ دوسروں سے دیکھیے بات کر سکتے ہیں، لیکن صحیح اگر آپ کو اسٹرینتھ چاہیے تو گو ٹو اللہ، مصلی پر بیٹھے اللہ سے کہہ دیں سب کچھ۔ کیا بات، یہی ہے ایک ایسا انسان جو کہ ایک تو بہت اللہ رب العالمین پہ توکل کرنے والا ہے، اور دوسرا بہت ہوپ ہے اسے، اللہ سے بڑی امید ہے۔ جیسے کہ وہ دعا بھی ہے نا، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ بڑا ہوپ ہے مجھے، بڑی امید ہے تیری رحمت کی۔ کتنا مان ہے اس دعا میں کہ اے اللہ میں بڑے مان سے آیا ہوں، میرے رب بڑا ہوپ ہے مجھے تجھ پہ، بڑی امید ہے، تو حل کر دے گا، تو مدد کرے گا میری، اے اللہ تو ہی ہے۔ تو کتنا مان ہے اس دعا میں، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سے کہی کہ اے اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے پلک جھپکنے بھی نہ کیجیے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لشأنی کلہ، اور اے اللہ میرے تمام کے تمام معاملات کی اصلاح فرما دے، لا الہ الا اللہ، آپ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ بیوٹیفل۔ اور پھر اسی طرح ان کا ایک اور جملہ، جب بچوں کو کہا کہ اے میرے بچوں، اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں کافر کہا گیا اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والے کو؟ کیونکہ یہ کفر ہے۔ یہ کیوں کفر نہیں ہے کہ جب اللہ رب العالمین کے ایٹریبیوٹس ہیں کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے اور اس کے لیے کچھ ناممکن نہیں ہے، تو پھر کیوں کر مایوس ہوا جائے اس سے؟ اور آخری چیز، یوسف علیہ السلام کا رویہ دیکھیے، ان کے بھائی سامنے کھڑے تھے، والد تھے اور دیگر فیملی ممبرز سامنے تھے، اور ان کا خواب پورا ہوا، خواب کی تعبیر پوری ہوئی۔ تو آیت نمبر 100 اور 101 اگر آپ اس کو پڑھیں، کیا خوبصورت جملے کہے یوسف علیہ السلام نے، اللہ کا شکر ادا کیا، مسکرائے، اپنی فیملی کی طرف دیکھا، کہا اے میرے ابا آج وہ خواب میرے رب نے پورا کر دکھایا۔ ایک ایک چیز اللہ کی طرف ڈائریکٹ کی کہ میرا رب کتنا مہربان ہے، جب میں جیل گیا مجھے جیل سے نکالا، اور جو مجھ پہ الزام لگا تو مجھے کلیئر کیا، اور اس کے بعد مجھے یہ مقام دیا، اور آج آپ سب میرے سامنے کھڑے ہیں، اور میرے اللہ نے مجھے میرے بھائیوں سے ری یونائٹ کر دیا جبکہ میرے بھائیوں کو شیطان نے ورگلایا تھا۔ کتنی خوبصورت گفتگو ہے، کتنی پازیٹیو گفتگو ہے۔ انٹرسٹنگ پوائنٹ، اسکالرز کہتے ہیں یہاں پہ انہوں نے ویل کا تذکرہ نہیں کیا۔ وہ کہہ سکتے تھے نا کہ اللہ نے مجھے ویل سے بھی نکالا۔ کیا مینرز تھے، کیا اخلاق تھا، کیا انسان تھے یوسف علیہ السلام، سبحان اللہ۔ یعنی مفسرین کہتے ہیں کہ ویل کا تذکرہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ بھائی سامنے کھڑے تھے، اور ویل کا تذکرہ کرتے تو بھائی شرمندہ ہو سکتے تھے۔ اس بات سے بچایا کہ بھائیوں کی تذلیل نہ ہو، بھائی شرمندہ نہ ہو، کیونکہ اب میں معاف کر چکا ہوں، سو آئی شوڈ ناٹ مینشن سم تھنگ جو پاسٹ کی بات ہے، اس لیے ویل کا تذکرہ نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ تو کیا انسان تھے یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام۔ ایسے لوگوں کو ہیروز بنائیے، ایسے لوگوں کی زندگیوں سے سیکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگیوں میں ڈھیروں آسانیاں دے، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، اللہ آپ کو امید دے، توکل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے دل جو بالکل بجھ چکے ہیں، امید چھوڑ چکے ہیں، ان دلوں کو زندگی دیں، ان کو ریوائیو کر دیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ بنجر زمین کو بارش برسا کے دوبارہ سے زندگی دیتے ہیں، اسی طرح ہمارے دلوں کو بھی زندگی دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امید دے، اللہ رب العالمین ہمیں اپنے پہ توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔